সবাই কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার। Okay. Welcome everyone. Welcome to our class today. Today we are going to talk about chapter 7, that is, the continuous probability distribution. If you can recall, in the last class we talked about, chapter 6, that was discrete probability distribution. Under the discrete probability distribution, we talked about, so different types of discrete probability distribution. That was like, so you talked that, so we talked that there are mainly two types of distribution as a probability distribution, that is discrete probability distribution and continuous probability distribution. And under discrete probability distribution, there are three types of distributions that are binomial, hypergeometric, and Poisson. We talked about these issues in the last class, and today we are going to focus on this continuous probability distribution. And under there are two types of continuous probability distribution. One is uniform and another is normal. Okay, so let's focus on these two issues today in chapter 7. Abu, video on করব কেন? ভিডিও অন করো কেন আব্বু? না, ক্লাস নিচ্ছি তো, যাও আমি তুমি সালাম দিবা। কিন্তু ভিডিও অন করো কেন আব্বু? সালাম দাও। আচ্ছা, সুন্দর করে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমরা কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি তোমার ক্লাস করে আমি যাই খেলাধুলা করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ। Allah, thank you. So let's begin. Okay. Yeah. So this chapter, I'm just emphasizing this thing that, guys, be careful with this chapter, because this chapter is a very important chapter for your midterm plus your finals. It's a very important chapter. So this chapter will carry a significant weight in your exams. Okay, so be attentive and enthusiastic in reading this chapter. Okay, so first of all, that continuous random variable, we talked that in the last class, that continuous means when a variable can take any value within a given range. Okay, so discrete was like a whole value or an integer, like the number of people in your family, okay, number of mobile devices you have, number of SIM cards you have, these are discrete numbers. Okay, but continuous numbers are it can take any integer or decimal point, anything between a range. For example, what's your age? Your age can be a full integer value, or it can be a decimal point, like what's your age? My age is 12.5, or 35, or 25.5. Okay, whatever you say. Okay, so your income, your expenditure, your weight. Okay, yeah, so those are continuous variables. So under this continuous probability distribution, there are mainly two types. One is uniform distribution and another is normal probability distribution. So let's see what is first uniform distribution. So uniform distribution is basically the simplest distribution. If you can see, simplest distribution for a continuous random variable. That means one variable that can take a continuous value. So if so this is the simplest distribution. Okay, this distribution is a rectangular in shape. As you can see, there are 2 points here, A and V. Okay, A and B. So a continuous value, that so they are
will be a minimum value and there will be a maximum value. Okay, for example, if A is minimum value and B is maximum value, so this area is basically, so this distribution, it's like a rectangular shape. Okay, so there only just 2 points and a straight line will be, attaching these 2 points together, that will be uniform distribution. There is no complexity there. It's a very simple distribution. Okay, so we'll see an example very soon. Just before that, let's look at some formulas regarding this uniform distribution. So uniform distribution, we have seen that, just keep in mind that for our formula purpose, our, A is the minimum value and B is the maximum value. Okay. Okay. So, and so if, for example, if I say that, that you're, okay, just for example, your ages, okay, the age of, students of, like 25th batch, okay, ranges from, for example, if I say ranges from like, okay, so 20 to, like 23, okay, for example. So this is a range. Okay, so this is the minimum value and this is the maximum value, and these top. So how high should be, the height of this distribution, how much height should it so should it have. So this formula is that, as we'll see shortly, that this is a probability. Okay, so if you can see, so this is the x value and this is the probability of x. Okay, probability of x. So the probability formula is, like 1 divided by, b minus a. That means, the difference between these two ranges. Okay, okay, the difference between these two values. So b is the maximum value. That's why b is in front. So b minus a. Okay, 1 divided by b minus a. So this is our probability of, particular x value. So this is the, this probability is the height. So this is height. You can say this is height, and this is basically, this difference is basically base. Okay, base. Okay. So the height formula is, just 1 divided by b minus a. Okay, and the base is just basically b minus a, the difference. Okay, the difference. So, okay, yeah. So mean, if you could say that, if you say the mu is representing the mean of of a uniform distribution, then the simple, if so, as such, there are two values like a and b, 20 and 30, so 20 and 23. So what are the, so what's the average of these two values? Just very simple, a plus b divided by 2. Okay, just like a simple average. Okay, yeah. So it's okay. And then standard deviation formula is, so this is the formula you need to memorize. So, so this is the formula, like, b minus a whole square divided by 12. So this 12 is fixed. This 12 is fixed. If you ask how this 12 comes, then we should go, the full derivation of this formula, but so which is beyond the scope of this course. So rather just memorize the formula. Okay, so this is the root over whole root over. Okay, so this is the standard deviation formula. And for uniform distribution, to find the probability of a particular value, this is, the probability is the height. Okay, so this is basically the height that we just talked a little while ago. That is that. Okay, so this height. So this height is 1 divided by b minus a. So that is our height. So that's the probability, and it's assumed that b is higher than a. Okay, b is higher than a. And for finding an area, for example, the height is, okay, the height of this distribution is that. Okay, so 1 divided by, that means this only. But what's the area? So what's the size of this area, full area of this range, and the height? So that we should say, like area of a rectangle, as that
height multiplied by base. Okay, আমরা ছোটবেলায় অঙ্ক করেছিলাম যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ। সো আমাদের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এই যে আমাদের কি বলে যে আমাদের যেটা হচ্ছে বেস যদি আমরা বলি দৈর্ঘ্য, তাহলে প্রস্থ হচ্ছে আমাদের হাইট। ওকে, সো হাইট আমরা বলতে পারি, তাহলে হাইটটা হচ্ছে আমাদের 1 ডিভাইডেড বাই বি মাইনাস এ, যেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি, ইনটু আমাদের বেস হচ্ছে আমাদের জাস্ট বি মাইনাস এ। এটা কিভাবে আমরা বলতেছি, কারণ দেখেন একটা ডিস্ট্রিবিউশনের ফুল, এই যে বলেন তো, তাহলে আমাদের এই সবটা হচ্ছে আমাদের এই এরিয়ার প্রবাবিলিটি। বলেন তো আমাদের টোটাল প্রবাবিলিটি কত হয়? 1। তাহলে 1 যদি হয়, তাহলে খেয়াল করেন আমাদের এই এই হাইট যদি হয় আমাদের হচ্ছে 1, ওকে, ডিভাইডেড বাই বি মাইনাস এ, এবং টোটাল এরিয়াকে যদি আমরা এই হচ্ছে 1 রাখতে চাই, তাহলে তার সাথে এই 1 ডিভাইডেড বাই বি মাইনাস এর সাথে কি গুণ করলে আমাদের 1 হবে বলেন তো? বি মাইনাস এ। ভেরি গুড, বি মাইনাস এ, কারণ হচ্ছে বি মাইনাস এ আমাদের কাটা চলে যাবে, জাস্ট 1 থাকতেছে, রাইট? সো এই হচ্ছে the history behind this formula. Okay, so this is a simple formula. So this is the area, this total area is 1. Okay, yeah. So let's see an example. Yeah. So Southwest Arizona State University provides bus service to students while they are on campus. A bus arrives at the North Main Street and college drive stop every 30 minutes between 6 a.m. and okay, এখানে অনেক কথা বলা আছে। মেইন কথা হচ্ছে বাস আসে হচ্ছে সেই বাস স্টপে প্রতি 30 মিনিট পর পর, সকাল 6টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত প্রতি 30 মিনিট পর পর বাস আসে during weekdays. Students arrive at the bus stop at random times. Students হচ্ছে randomly আসে. The time that students waits is uniformly distributed. এই যে একটা কথা দেখে আপনি বুঝবেন এই uniformly distributed, এই কথাটা দেখে আপনি বুঝবেন যে এটা হচ্ছে আপনার ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের অঙ্ক। ক্লিয়ার? পরীক্ষা হলে কিভাবে বুঝবেন? ওকে, হ্যাঁ, ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড ফ্রম 0 to 30 মিনিটস। তো যেহেতু একটা বাস ধরার যেহেতু হচ্ছে প্রতি 30 মিনিট পর পর আসে, সুতরাং আপনি যদি জাস্ট বাসটা চলে গেল খালি তখন যদি জানতে আপনি 0 মিনিট থেকে আপনি পরবর্তী 30 মিনিটস পর্যন্ত হচ্ছে মানে নর্মালি একটা স্টুডেন্ট ওয়েট করতে হয়। ওকে, তার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনটা। তাহলে বলেন তো আমার যেহেতু একটা ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন বলা হচ্ছে এখান থেকে যদি আমরা একটু ইনফরমেশনটা নিতে চাই, বলেন তো এই আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমাদের দুইটা ভ্যালু বলেছিলাম এ এবং বি, যেটা হচ্ছে মিনিমাম এবং হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম। ওকে, তাহলে এখানে 0টা কি বলেন তো? মিনিমাম ভ্যালু। ভেরি গুড। আর 30 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম। Fantastic. Okay, so draw a graph of this distribution. First of all, ওই যে আমরা যে গ্রাফটা দেখেছিলাম ফার্স্টে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন এর তার গ্রাফটা। It's a very simple thing. Let's see. This is the graph. This is your solution of A. So আমাদের এই হচ্ছে আমাদের যে লেংথ অফ ওয়েট, আমরা মিনিটস যেটাকে আমরা বলছি x, আর প্রবাবিলিটি এই হচ্ছে আমাদের প্রবাবিলিটি অফ x। ওকে, সো বলেন তো এই আমার রেঞ্জটা কি 0 থেকে শুরু, রাইট? 0 থেকে কত পর্যন্ত? 30 পর্যন্ত। আপনি এই দুইটা পয়েন্ট পেয়ে গেলেন। আর এই হাইটটা কতটুকু হবে, তার ফর্মুলা কি ছিল কেউ বলতে পারবেন? 1 divided b minus a. ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি গুড। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্মার্ট ছেলে পেলে, হ্যাঁ, পুলাপুলি তো নয় যেন আগুনের গুলাগুলি। হ্যাঁ, ওকে, সো এই কি হলো, এই আপনি কি বলে কার পাশ থেকে ওই রকম কি বলে পাখির আওয়াজ আসতেছে? হ্যাঁ, নাকি অন্য কিছুর আওয়াজ? আচ্ছা, সো 1 ডিভাইডেড বাই বি মাইনাস এ, তাহলে আমাদের বলেন, তাহলে আমরা যদি বলি তাহলে 1 ডিভাইডেড বি হচ্ছে কত আমাদের? এটা হচ্ছে বি, এটা হচ্ছে 30 মাইনাস এ কত? 0। তাহলে 1 ডিভাইডেড বাই 30 বেসিক্যালি কত? 1 ডিভাইড 30 হচ্ছে 0.0333। এই যে হচ্ছে প্রবাবিলিটি। এই প্রবাবিলিটি x হচ্ছে বেসিক্যালি হাইট। ঠিক আছে, তাহলে এই যে আপনার এই যে 0.0333, তাহলে এই বরাবর একদম স্ট্রেট লাইন, সোজা একটা স্ট্রেট লাইন হবে, দুইটা পয়েন্টকে আপনার মার্জ করে দিবে, রাইট? বুঝে গেছে? ভেরি সিম্পল ডিস্ট্রিবিউশন। গুড। নেক্সট, নাম্বার 2, how long will a student typically have to wait for a bus? This typically means average. Okay, মনে রাখবেন typically মানে হচ্ছে কি জেনারেল, এভারেজ। ওকে, so how long will a student typically have to wait for a bus? In other words, what is the mean waiting time? So আমি যদি এই বাক্যটা নাও দেই, mean waiting time নাও বলি, আপনি হচ্ছে টিপিক্যাল যে টাইমটা দেখলেই বুঝবেন this is the average or mean time. Okay,
সো এভারেজ ওয়েটিং টাইম কত বলেন কি ছিল? এই যে দুইটা টাইম দেওয়া আছে, দুইটার কত, জাস্ট দুইটা যোগ করে 2 দ্বারা ভাগ, তাহলে বলেন তো কত হবে? 15 15 minutes. Fantastic. 15 minutes. That's it. আমাদের এই পার্ট হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে what's the standard deviation of the waiting times? Standard deviation এর ফর্মুলা কি ছিল? Whole root over b minus a whole square divided by 12. That's it. That's it. এই যে ওকে ওকে, মিন হচ্ছে মিউ, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে আমাদের, তাহলে আমাদের মিন এই আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কত? 8.66। 8.66 কি হবে, পার্সেন্টেজ নাকি মিনিটস? মিনিটস। মিনিটস, ভেরি গুড, মিনিটস। মিনিটস এর যে হচ্ছে আমাদের যে এক্স, তার হচ্ছে যে ইউনিট, আমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের সেম ইউনিট। ওকে, আচ্ছা ওকে, ভেরিয়েন্সের ওই আপনার হচ্ছে ইউনিট কি বলেন তো? পার্সেন্টেজ। সেভাবে বলা যায় না সব সময়, ঠিক আছে? ভেরিয়েন্সে কোনো ইউনিট নাই, ঠিক আছে? সিম্পল হচ্ছে জাস্ট যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দেন, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, সব ক্ষেত্রে পার্সেন্টেজ সেটা প্রযোজ্য না, ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, সেগুলো ব্যাপার না। এরপর হচ্ছে আমাদের, হ্যাঁ, মেইন পয়েন্টে আসি আমরা এখন। হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি এ স্টুডেন্ট উইল ওয়েট more than 25 minutes? Look at the wording very closely. প্রবাবিলিটি কত যে একটা স্টুডেন্ট 25 মিনিটের চেয়েও বেশি? প্লিজ এই ওয়ার্ডিং গুলো খুব ভালো করে খেয়াল করুন। এই একটা ওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে গেলে, কারণ আমি যদি মোরের জায়গায় লেস বলি, অঙ্ক চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? জাস্ট বলি যে এই আপনার যে উইল ওয়েট 25 মিনিটস, তাহলে অঙ্ক চেঞ্জ হয়ে যাবে এরকম। সো এই হচ্ছে ওয়ার্ডিং গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে। সো 25 মিনিটের চেয়েও বেশি ওয়েট করতে হবে একটা স্টুডেন্টকে, তার প্রবাবিলিটি কত? ওকে, 100%। এই হচ্ছে আমাদের, তাহলে আপনার এই হচ্ছে সি। সরি, দেখুন তো, তাহলে 25 মিনিটের চেয়েও বেশি ওয়েট করতে হবে, প্রবাবিলিটি 25, তারপর হচ্ছে আপনার লেস দেন ওয়েটিং টাইম, মানে সে কতটুকু ওয়েট করতেছে বেসিক্যালি, সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স। আমরা সেটাই আপনার কি বলে যে আপনার তার ইয়েটাই বের করব। আর হচ্ছে আপনার, আচ্ছা, 25 মিনিটের চেয়ে বেশি ওয়েট করবে, আর তার ম্যাক্সিমাম টাইম ছিল কত? 30 মিনিটস। তাহলে সেটা আমাদের ফিক্সড, রাইট? এটা ফিক্সড। তাহলে 25 মিনিটের চেয়ে বেশি ওয়েট করবে কিন্তু 30-র চেয়ে কম ওয়েট করবে, তার প্রবাবিলিটি কত? জিনিসটা বুঝে গেছে? খেয়াল করেন, আমার কিন্তু 30-র কথা বলা ছিল না ওই ওয়ার্ডিং এ, তাও কিন্তু আমাকে বুঝে নিতে হবে। ওকে, তাহলে আমাদের কথাটা হচ্ছে যে 25 মিনিটের চেয়ে বেশি ওয়েট করবে তার ইয়েটাকে। তাহলে আমাদের, তাহলে একটু যদি গ্রাফে তাকান, আপনি ওই আপনার ফর্মুলাতে পরে আসেন, মানের চিন্তায় পরে আসেন, আগে একটু ইয়েটা তাকান। আমরা ওই যে ওই এক্স এর কথা বলছিলাম, আমাদের হচ্ছে মানে 0 থেকে আমাদের 30 পর্যন্ত আমাদের ম্যাক্সিমাম। এই ছিল আমাদের এ, এই ছিল আমাদের বি। ওকে, আচ্ছা, এখন আর আমাদের মিউ ছিল আমাদের এই যে মাঝামাঝি যেটা 15। ওকে, যেটা আমরা পাইছি। এখন দেখেন তো, আমার চালতেছে এই ধরুন এই 25 কে ধরেন আমরা যে বলি এক্স, মানে একটা মান আমরা জানতে চাচ্ছি যে মাঝখানে যে 25 মিনিটের চেয়েও, খেয়াল করেন এই যে 25 মিনিটের চেয়েও তাকে বেশি ওয়েট করতে হবে। তার মানে কি, খেয়াল করেন তো, এই যে 25 বরাবর একটা দাগ, আর হচ্ছে কি আমার এই যে আপনার 25 থেকে 30-এর মধ্যে এই যে এরিয়াটা, আপনাকে প্লিজ এই অধ্যায়ের অঙ্কের জন্য ইউনিফর্ম এবং নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, এই এরিয়াটা চিনাটা is a very significant thing to do first. If you understand the area, if you can identify the area, then your 50% of your math is solved. আমি কি বুঝাতে পেরেছি? এই অধ্যায়ের অঙ্ক সলভ করার জন্য, ইভেন এই আমরা একটু পরে যে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে যাব, সেটার জন্য আপনাকে এরিয়াটা বোঝাটা, আপনি যদি এরিয়াটা বুঝে যান যে আমাদের কোন এরিয়াটার মানটা চাইছে, আপনার জন্য অঙ্ক সহজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই জন্য খুব ভালো করে বুঝেন, কারণ মুখস্থ করার কিচ্ছু নাই। ওকে, আচ্ছা, সো 25 মিনিটের চাইতেও বেশি তাকে সময় ওয়েট করতে হবে, মানে হচ্ছে 25 থেকে এই যে 30-এর মধ্যের যে এরিয়াটা, এই এরিয়ার মানটা আমাকে জানতে চাচ্ছে, রাইট? ঠিক আছে, এই এরিয়ার প্রবাবিলিটিটা কত? দেখেন, আমার এই শুধু এই যে হাইট যেটা আমরা বলছিলাম, এই হাইটটা কিন্তু হচ্ছে যেটা আমাদের প্রবাবিলিটি, যেটা আমরা বলছিলাম যে হাইটটা হচ্ছে জাস্ট ওই যে আমার কি বলে যে 1 ডিভাইডেড বাই b মাইনাস a, মানে আছে ওই যে 0.0333, এটা আমার 0 থেকে হোক একদম 30 পর্যন্ত সবার জন্য সেম। কিন্তু আমাকে একটা এরিয়া জানতে চাইছে। হ্যাঁ, খেয়াল করেন, যদি বলতো যে আমার কি বলে যে আপনার যে 25 মিনিট আমাকে ওয়েট করতে হবে, 25 মিনিট, তার প্রবাবিলিটি কত, সেটা অন্য। কিন্তু আমাকে বলছে 25 থেকে 30, মানে 25-এর বেশি আমাকে ওয়েট করতে হবে,
তার মানে 25 থেকে 30, তার মানে এই এরিয়াটার প্রবাবিলিটি টোটাল জানতে চাইছে, বুঝতে পারছেন? এটা হচ্ছে এরিয়ার প্রবাবিলিটি। তাহলে এরিয়াটা কি ছিল? আমার এই যে হাইট যেটা ছিল, এই যে খেয়াল করেন, হাইট যেটা ছিল, ফার্স্ট হচ্ছে হাইট 1/b - a, এটা, আর বেস তার সাথে গুণ হচ্ছে b মাইনাস, এখানে এই বেজের ক্ষেত্রে হচ্ছে b মাইনাস এটা বেসিক্যালি বলা যাবে না, এখানে b মাইনাস a না বলে আপনি b মাইনাস x বলেন, কারণ b মাইনাস a বললে আপনার হচ্ছে পেস্ট লেগে যাবে, কারণ a এখানে 0। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? এক্সটা আমি কেন বললাম? কারণ আমাকে যত মিনিটের মানটা জানতে চাইছে, যেমন কি বলছে যে 25 মিনিটের চাইতে বেশি, আমার a আর b তো ফিক্সড 0 আর 30, এবার আমার 25 মিনিটের বেশি জানতে চাইছে, তাহলে আমরা ওই সূত্রটাকে, আমরা তখন ওই মেইন সূত্রটা দেখেছিলাম, এই যে এরিয়ার যে মেইন সূত্র, আমরা এখানে b মাইনাস a বলেছিলাম যে আমরা হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছিলাম যে আমাদের টোটাল যে এরিয়াটা 1 প্রমাণ করার জন্য, ঠিক আছে? আর আমার ওই অঙ্কের জন্য আমরা ওই বেসটার মধ্যে, বেসটা হচ্ছে আমি যেই এরিয়াটার মান, বেস হচ্ছে মেক ইট সিম্পল, আমি যেই এরিয়ার মানটা বের করতে চাচ্ছি ওই এরিয়ার জাস্ট ডিফারেন্স, ওই এরিয়ার মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর মধ্যে ডিফারেন্স, ক্লিয়ার? ওই এরিয়ার ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 30 আর ওই এরিয়ার মিনিমাম কি বলেন 25, ক্লিয়ার? ওইটা হচ্ছে বেস ডিফারেন্স। তাহলে বলেন তো, তাহলে আমার এখানে মান যদি বসাই আমরা, এই যে 1 ডিভাইডেড বাই b মাইনাস a হচ্ছে আমার 30 মাইনাস 0, এটা ফিক্সড, এটা ফিক্সড, আর ইনটু এই যে b মাইনাস x, যেটা আমার এই যে মানে b মাইনাস x, আচ্ছা বিও বলা যাবে না এটা, আচ্ছা বিও বলা যাবে না, আচ্ছা এটা আপনি এভাবে বলেন, b মাইনাস x না বলে আমরা বলতে পারি যেটা হচ্ছে ওই আমাদের যেই এরিয়ার আমরা হচ্ছে প্রবাবিলিটি বের করতে চাচ্ছি, সেই এরিয়ার হচ্ছে দুইটা ভ্যালুর হচ্ছে ডিফারেন্স। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? জি স্যার। সেই এরিয়ার যে দুইটা ভ্যালু তার ডিফারেন্স। তাহলে আমরা যদি ফর এক্সাম্পল বলতে পারি যে x2 মাইনাস x1 বলা যায়, ধরেন আমি যেটা হায়ার সেটাকে আমি x2 বললাম, এইখানে x2 হচ্ছে কাকতালীয় ভাবে বা হচ্ছে বকতালীয় ভাবে ধরেন আপনার হচ্ছে 30 হয়ে গেছে, ঠিক আছে? ধরেন আমার একটু পরেই আমি যদি বলি, ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি বললাম ধরেন 20 থেকে 25 মিনিট তাকে ওয়েট করতে হবে, তার প্রবাবিলিটি কি? তাহলে বলেন তো, আমার এই 25 হবে হচ্ছে x2, 20 হচ্ছে x1, হ্যাঁ ওকে, তাহলে বেস কি হবে বলেন তো 25 মাইনাস 20। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? জি স্যার। গুড, ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে আমরা এখানে বেজের ক্ষেত্রে b মাইনাস a না বলে আপনি কি বলতে পারেন x2 মাইনাস x1। ওকে ফাইন, তারপর হচ্ছে জাস্ট বেসিক্যালি হচ্ছে the difference between the two values of that area of which you are trying to find the value. So তাহলে আমাদের 30 মাইনাস 25, 30 মাইনাস 25, এই অংশ হচ্ছে আমাদের 5। তাহলে এই অংশে তার মানে প্রবাবিলিটি কত বলেন তো? এই যে এরিয়াটা, তারপর এই এরিয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে এই যে আপনার 0.1667, এটাকে আপনি এমনি আপনার দশমিকে রেখে দিলেও হবে, নো প্রবলেম, অথবা আপনাদের আরেকটু সুন্দর করে লিখতেন, তাহলে সেটাকে আমরা যদি প্রবাবিলিটি, যেহেতু আমরা পার্সেন্টেজে যদি বলি, তাহলে একে 100 দ্বারা গুণ করলে 16.67%, তাহলে কি বলবেন? there is a 16.67% probability that a student, হ্যাঁ যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাই যে আপনার হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি, আপনি বলবেন দ্য প্রবাবিলিটি, বলবেন there is the probability, but the probability that a student will wait more than 25 minutes is, আপনি হয় লিখবেন 0.1667 অথবা 16.67%, ক্লিয়ার? ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আপনারা করেন তো, হ্যাঁ এই যে 10 এবং 20 এর মধ্যে ওয়েট করতে হবে। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। জি বলেন। স্যার 3 নম্বরের স্লাইডটাতে একটু যাওয়া যাবে? 3 নম্বর কোয়েশ্চেনের। হ্যাঁ স্যার এটা স্যার 3 নম্বর কোয়েশ্চেনটা। জি স্যার। জি স্যার এখানে যে আমরা হাইটটা বের করলাম স্যার, এখানে তো আমরা 0 কে মিনিমাম ভ্যালু ধরেছি কেন স্যার? এখানে তো হাইট অলওয়েজ 25 হওয়ার কথা না। হাইট তো অলওয়েজ, এটা হচ্ছে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন, সবার হচ্ছে প্রবাবিলিটি সেম, এই হাইটটা তো ফিক্সড, এটা কনস্ট্যান্ট। 1 মাইনাস এই আপনার হচ্ছে কি বলে যে 1 ডিভাইডেড বাই এই হচ্ছে পুরো ডিস্ট্রিবিউশনের হাইট, এই যে এইটা, বুঝতে পারছেন? এটা হচ্ছে b মাইনাস a, এটা ফিক্সড, আর হচ্ছে b হচ্ছে আপনার 30 আর a হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন 0, এটা ফিক্সড। এইটা এই আপনার সব ক্ষেত্রে ক্লিয়ার?
মানে শুধু বেস চেঞ্জ হবে, হাইট চেঞ্জ জি হবে? জি, হাইট হচ্ছে আপনি যে কোনো প্রবাবিলিটি বলেন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আপনার হাইট সেম, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে আপনার কি বলে যে লোয়েস্ট টু হাইয়েস্ট, ঠিক আছে। স্যার স্যার এখানে আমি একটু ক্লিয়ার হতে চাই, এটা দ্বারা কি বোঝায় যে 0 থেকে 30 মিনিটসের মধ্যে প্রত্যেকটা মিনিটে কোন স্টুডেন্টের মানে ওই বাস স্ট্যান্ডে মানে ওয়েট করার প্রবাবিলিটি 0.033 এরকম কিছু, যে হ্যাঁ 30 মিনিট? এক্স্যাক্টলি, জি, স্মার্ট বয়, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ঠিক আছে, জাস্ট হচ্ছে ধরুন ওই যে আমি যদি বলি একটা হচ্ছে কি বলে আপনি লুডো মারলেন, লুডোতে আপনার কি বলে 1 আসবে, তার সম্ভাবনা কত বলেন? 1/6 না, ওইরকম। বা যদি বলি যে 6 আসবে, তার সম্ভাবনা কি? সেটাও কি 1/6। তাহলে আপনার 0 মিনিট ওয়েট করতে হবে, তারও প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.033। 30 মিনিট ওয়েট করতে হবে, তারও প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.333। বাট কোন এরিয়া যখন বলবে যে এত মিনিট থেকে এত মিনিট, 20 থেকে 30, তখনই তার ওই হাইটের সাথে তখন এই যে ওই আপনার ওই বেসটা আপনার গুণ করতে হবে। বেসটা হচ্ছে জাস্ট দুইটার ডিফারেন্স, এই যে 30 আর 20 এর ডিফারেন্স। স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমরা যে এক্স এর একটা রেঞ্জ দেখলাম, ওখানে যে দেয়া ছিল এলস এর অন্য কোন জায়গায় 0 হবে, এটা স্যার বুঝিনি। এটা বোঝাচ্ছে যে আপনার ধরেন যদি ইয়ে না থাকে, ধরেন ফর এক্সাম্পল এই যে এটা, জি স্যার, এটার জি কথাই স্যার। বলতেছি। স্যার এটা কি 0 থেকে 30 বাইরে থাকলে 0, এটা বুঝাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জি, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সো এখন আসেন আমরা তাহলে এখন আপনারা হচ্ছে নিজেরা করেন তো দেখি। হ্যাঁ, 10 থেকে 20, হ্যাঁ, তার মান কত বলেন তো আমাকে? 33.33. এই যে দেখেন, তাহলে হচ্ছে আপনার 10 থেকে 20, তাহলে ওই যে ওই 10 এ হচ্ছে আমার x1, 20 হচ্ছে আমার x2, হাইট সেম ফিক্সড, তাহলে আমার বেজ হচ্ছে জাস্ট দুইটার ডিফারেন্স, তাহলে হচ্ছে 20 - 10, এটাই ক্লিয়ার। গুড, ফ্যান্টাস্টিক। এই যে দেখেন আমার 10 থেকে 20 এই এরিয়াটার প্রবাবিলিটি হচ্ছে আপনার 33.33%। ফ্যান্টাস্টিক, তাহলে পারা যাবে এখন। গুড, okay, done. Now we are moving to our important part, that is normal probability distribution, which is the mostly used, widely used distribution in the world, in any research, in any academia, ঠিক আছে, সবচেয়ে বেশি ইউজড, সবচেয়ে কোনো কিছু নরমালি না বললে আপনি বুঝে নেবেন, কোনো ডিস্ট্রিবিউশন কোনো কিছু যদি স্পেসিফিক না বলা থাকে আপনি বুঝে নেবেন সেটা হচ্ছে আপনার নরমাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্যাট? নরমাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আমরা বলছি সেটা হচ্ছে একটা বেল শেপড, ঠিক আছে। বেল দেখেছেন? বেল, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। আপনার ওখানে যে ঘন্টা বাজায় যে ওই আপনার এই রকম হচ্ছে ঘন্টা থাকে না? Yes, sir. এরকম ঘন্টা, তো সেটা হচ্ছে বেল শেপ বলতে বোঝানো হচ্ছে, তার হচ্ছে বেল শেপ হচ্ছে বেসিক্যালি নরমালি যদি আমরা বলি যে এরকম, ঠিক আছে। তার কি হবে? একটা সিঙ্গেল পিক থাকবে, বেল শেপ হবে এবং হচ্ছে একটা সিঙ্গেল পিক। তাহলে এইখানে আপনার হচ্ছে মাঝামাঝি একটা পিক থাকবে, ওকে, মাঝামাঝি একটা পিক মানে হচ্ছে চূড়া, একটা সিঙ্গেল চূড়া মানে একটা হাইয়েস্ট চূড়া থাকবে, তার চেয়ে অন্য কোনো পয়েন্ট তার চেয়ে বেশি উঁচুতে হবে না, ওকে। এবং সেই সিঙ্গেল পিকটা হবে হচ্ছে সেন্টার অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন, একদম মাঝামাঝি যদি আমরা বলি মাঝামাঝি, এবং এটা হচ্ছে বেল শেপ। এটা এই দিক দিয়েও যতটুকু গেছে, যেভাবে গেছে এদিক দিয়েও ঠিক সেম ভাবে আপনার গেছে, ঠিক আছে, এরকম ভাবে। এবং আপনার মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যে কি বলে সিমেট্রিক্যাল, হ্যাঁ, সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট দ্য মিন। সিমেট্রিক্যাল হচ্ছে এই যে এই মাঝখানে যে পয়েন্টটা, যে ম্যাক্সিমাম যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে, এই পয়েন্টটাই হচ্ছে আপনার মিন, এটাই হচ্ছে আপনার মিডিয়ান, এটাই হচ্ছে আপনার মোড। মিন, মিডিয়ান, মোড, আপনার এগুলো আপনার 1-এ পরে আসছেন। মিন হচ্ছে গড়, মিডিয়ান হচ্ছে জাস্ট আপনি সংখ্যাগুলোকে আপনার হচ্ছে কি বলে এই ছোট থেকে বড়, ছোট র্যাঙ্কিং এর সাজালে মাঝখানের যেটা হচ্ছে মধ্যমা, আর মোড হচ্ছে যেটা সংখ্যার দিক থেকে যেটা নাম্বার বেশি, ওকে, হ্যাঁ, যেটা যতবার বেশি আছে। সো মনে রাখবেন এই সবগুলো হচ্ছে ইকুয়াল। সো নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের স্পেশাল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটার মিন, মিডিয়ান এবং মোড তিনটাই কি সেম, ইকুয়াল, ঠিক আছে। এবং টোটাল এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, এই কার্ভের আন্ডারে যে টোটাল এরিয়া তার প্রবাবিলিটি হচ্ছে কত? 1। টোটাল এরিয়া প্রবাবিলিটি কত বলেন? 1। তাহলে এর যদি আমরা মাঝখানে দুইটা বাদ করি তাহলে এই অংশের প্রবাবিলিটি কত? 0.5। এই অংশের প্রবাবিলিটি কত? 0.5, রাইট?
ঠিক আছে 0.5 ভেরি গুড আর এটা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল সিমেট্রিক্যাল মানে হচ্ছে কি হ্যাঁ সিমেট্রিক মানে হচ্ছে যদি আমরা বলি যে আপনার কি বলা যায় সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট দ্য মিন সিমেট্রিক্যাল যদি আমরা বলি এই আপনার যদি আমরা প্রতিবিম্ব মানে একটা আরেকটা মানে আপনার কি বলে মিরর টাইপ যদি আমরা বলি হ্যাঁ মিরর টাইপ সিমেট্রিক্যাল হচ্ছে আমার যেটা হচ্ছে ধরেন এটা যদি একটা কাগজ হয় এই কাগজটাকে যদি আপনি মাঝখানে ভাঁজ করেন এই পার্টটাকে যদি আপনি এই পার্টের সাথে নিয়ে আসেন তাহলে এক্স্যাক্টলি হুবহু শেপটা আসবে ঠিক আছে ওকে এরকম আমরা বলছি এটাও বলা হচ্ছে মানে সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট দ্য মিন মিনটা মাঝখানে হবে তার দুই পাশে আপনার সেম এরিয়াটা হবে 50-50 করে ইট ইজ অ্যাসিম্পটোটিক অ্যাসিম্পটোটিক হচ্ছে আচ্ছা এই গুলা কিন্তু হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক হ্যাঁ যদি পরীক্ষায় থিওরি আসে যে আপনার হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা ফিচার্স বা অ্যাসপেক্টস বা ট্রেটস হ্যাঁ অফ নর্মাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন তখন এই কথাগুলো লিখতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ পারলে ফিগারটাও দিয়ে দিবেন অ্যাসিম্পটোটিক হচ্ছে আমাদের যে বেসিক্যালি এই যে কার্ভের যে লাইনগুলো আছে এই কার্ভের লাইনগুলো আমরা বলছি যে তারা আপনার হচ্ছে এইভাবে এসে তারা এই যে দেখেন এই গ্রাউন্ড যেটা আছে এই গ্রাউন্ডটাকে গ্রাউন্ডটার কাছাকাছি আসবে কিন্তু কখনোই টাচ করবে না গ্রাউন্ডটার কাছাকাছি আসবে কিন্তু কি করবে না টাচ করবে না হ্যাঁ মিক্স হয়ে যাবে না এরকম মিক্স হয়ে যাবে না কি করবে যে আমাদের হচ্ছে যে কাছাকাছি এসে একটু গ্যাপ থাকবে ঠিক আছে কাছাকাছি এসে একটু গ্যাপ থাকবে ওকে সো তার হচ্ছে টেইল গুলা যে লেস গুলা এগুলো হচ্ছে সেগুলো কি ইনডিফিনিটলি ইন বোথ ডিরেকশন এগুলো ইনডিফিনিট মানে হচ্ছে ইনফিনিটি ভাবে এভাবে বোথ ডিরেকশনে আপনার ডানে বামে যেতে থাকবে তাহলে এই আপনার হচ্ছে মনে রাখবেন এটা যদি আমি যদি বলি ফর এক্সাম্পল এই মাঝখানটা যদি আমি 0 বলি ফর এক্সাম্পল 0 যদি বলি তাহলে এই অংশে এই ডান পাশে যে অংশটা আছে 0.5 এই অংশটা হচ্ছে পজিটিভ তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ 0 চেয়ে বড় না জি স্যার জি স্যার আর হচ্ছে বাম পাশের গুলা কি নেগেটিভ না জি স্যার হ্যাঁ 0 চেয়ে ছোট রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা এই ডান পাশে বলতে পারি একদম আপনাকে কি বলে যে প্লাস ইনফিনিটি আর বাম পাশে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি ক্লিয়ার কারণ একদম মানে ইনফিনিটি ওকে কোনো ইয়ে নাই কারণ যেহেতু টাচ করবে না সুতরাং এটা ইনডিফিনিটলি হচ্ছে বোথ ডিরেকশনে যাবে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসিম্পটোটিক হ্যাঁ অ্যাসিম্পটোটিক আর আমরা একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনকে আমরা ড্র করতে পারি তার লোকেশনটা বুঝতে পারি কিসের মাধ্যমে তার যে মিনটাকে আমরা বলছি মিউ এই মিনটাকে আমরা কি বলছি মিউ আর হচ্ছে তার ডিসপারশন বা স্প্রেড অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন যেটাকে আমরা বলি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই আমরা যদি কি করি একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন আমরা ড্র করতে পারবো যদি তার আমরা মিন জানি মিউ জানি আর তার যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা ডিসপারশন বা স্প্রেড আমরা জানি বুঝে গেছে এই দুইটা ভ্যালুর যদি আমরা জানি তাহলে আমরা কি বের করতে পারবো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা ড্র করতে পারবো ক্লিয়ার ঠিক আছে এনি কোয়েশ্চেন সো ফার good so this is the picture you see they are symmetrical that means হচ্ছে identical okay symmetrical তার এই যে হাফ এই যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে আমাদের মাঝখানে মিন মিডিয়ান মোড ইকুয়াল এই আমার এই ডান পাশে যেটা আছে এই অংশের সাথে আমার এই বাম পাশে এটা সেম এটা দেখেন এই আপনার ইয়েকে এসে টাচ করবে না ওকে জাস্ট এভাবে চলে যাবে এটা হচ্ছে কি বলে যে মাইনাস ইনফিনিটি এটা হচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি ঠিক আছে এই অংশ হচ্ছে 0.5 প্লাস 0.5 এই অংশ হচ্ছে আচ্ছা প্লাস মাইনাস বলা দরকার নাই প্রবাবিলিটি এই আপনার কি বলে যেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি 0.5 আর হচ্ছে 0.5 দুইটা মিলে হচ্ছে আমার কি ফুল প্রবাবিলিটি হচ্ছে ফুল এরিয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে আমার 1 ঠিক আছে ওকে আরেকটা কোশ্চেন আসতে পারে যে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন এটা একটা উক্তিটা এই উক্তিটা একটু খেয়াল রাখবেন এটা দিয়ে হয়তো আসতে পারে জাস্টিফাই দিস স্টেটমেন্ট বা ইভালুয়েট দিস স্টেটমেন্ট অথবা explain so normal distribution the family features of a normal distribution so normal distribution basically হচ্ছে শুধুমাত্র একটাই না there is not just one normal probability distribution শুধুমাত্র একটা না rather than there are family of the family that means different types of normal probability distribution we can see okay কি ধরনের হতে পারে তিন ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে
সরি, একটু মিস্টেক হয়ে গেছে, দাঁড়ান ঠিক করে নিই। ঠিক আছে। সো ফ্যামিলি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি তিনটা সিচুয়েশন, তিন ধরনের ফ্যামিলি হতে পারে। একটা হচ্ছে যে আপনার আমরা তো ফার্স্টেরটা যেটা বললাম সেটা একটা, হ্যাঁ ফার্স্টে যেটা বলছি এই যেটা আমরা কি বললাম যে আচ্ছা যদি আমরা ইয়ে করি ঠিক আছে, সরি ফার্স্টেরটা না, ফার্স্টেরটা হচ্ছে জাস্ট আমরা একটার কথা বললাম যে একটা হচ্ছে এরকম দেখতে। আর ফ্যামিলি যখন আসবে when you plot multiple normal distribution, probability distribution in a single figure, তখন যেটা হবে তিন ধরনের ফ্যামিলি আমরা দেখতে পারি। একটা হচ্ছে যে নর্মাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন গুলার কি হতে পারে যে আপনার equal mean but different standard deviation, তার মানে কি আমার ধরেন এই যে প্রত্যেকটাতে হচ্ছে আপনার দেখুন হচ্ছে তিনটা করে আপনার কি বলে যে ডিস্ট্রিবিউশন আঁকা আছে, নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। এর মধ্যে ফার্স্টটাতে দেখেন আপনার এইগুলো হচ্ছে মুখস্থ করার কিছু না, গ্রাফ আপনি নিজে আঁকবেন, নিজে এঁকে সেগুলোকে জাস্ট ব্যাখ্যা করবেন, বইয়ের মধ্যে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে, আমি জাস্ট মেইন কনসেপ্টটা বলে দিচ্ছি। ইকুয়াল মিন, খেয়াল করুন তো এই তিনটা ডিস্ট্রিবিউশনে দেখেন মিনটা ইকুয়াল, এই যে মাঝখানে যে পয়েন্টটা, মাঝখানে যে পয়েন্ট দেখেন হচ্ছে সবার সেম। মাঝখানে কি বলছি তাদের হচ্ছে এই তিনটা, যেমন এই যে আপনার বিভিন্ন প্ল্যান্টের বিভিন্ন যে কারখানার এমপ্লয়ীদের তাদের ধরেন কি তাদের যে এই আপনার যে সার্ভিস ইয়ার তার গড় বলা হচ্ছে আপনার মিন সার্ভিস ইয়ার হচ্ছে তার 20 ইয়ার্স, 20 বছর। সবার আপনার কি বলে যে প্রত্যেকটা কারখানারই সেম গড় সেম, কিন্তু দেখেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখেন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে কারণে আপনার যেটা কি হয়েছে এই তার যে প্রবাবিলিটির যে মানগুলা দেখেন তার এই যে উঁচু এই আপনার এই যে হাইট গুলা দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে শুধু হাইট না, তার ডিসপারশনটা মানে মিন থেকে তার ভ্যালুগুলা কতটুকু ডিসপার্সড। যেমন দেখেন এই যে ফার্স্টের যেটা ছিল যে আমরা বলছি যে এইটা আমরা বলছি যে দেখেন আচ্ছা হ্যাঁ এই ইয়েটা সরি এই আপনার কি বলে হ্যাঁ ডিসপারশন, খেয়াল করেন যে যতগুলোই হোক না কেন তাদের কিন্তু এই যে মিউ বলছি মিন মিডিয়ান মোড গুলো কিন্তু হচ্ছে সবগুলোর ক্ষেত্রেই কিন্তু সেম, মিন মিডিয়ান মোড। তো মিন বলতে আমরা মিডিয়ান মোড সবগুলোই বোঝাচ্ছি, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নিয়ে। ওকে, সো এই তিনটা ফিগারে খেয়াল করেন মিনটা সেম, কিন্তু কি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখেন এই মিন থেকে যে আমার এই যে এই তাদের যে টেল গুলো আছে তাদের যে দূরত্বটা যেটাকে আমরা বলি ডিসপারশন বা স্প্রেড। ওকে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। খেয়াল করেন এই যে আমার এই অরেঞ্জ কালারের যে গ্রাফটা আছে এটার দেখেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে 3.1 ইয়ার্স। তারপর দেখেন গ্রিন কালারের যেটা আছে সেটার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখেন আপনার একটু বেশি 3.9, সেটা একটু মোটা। আর আমার এই ব্লু কালারের যেটা আছে সেটা আরেকটু মোটা, তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আরো বেশি 5 ইয়ার্স। বুঝে গেছে? তাইলে আমার কি হতে পারে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন যখন ফ্যামিলি মানে হচ্ছে when you plot multiple distributions in a single figure, দেন কি হতে পারে সেখানে তিনটা সিনারিও হতে পারে। একটা হচ্ছে তাদের ইকুয়াল মিন বা ডিফারেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, আর একটা হতে পারে কি যে আপনার কি বলে যে ডিফারেন্ট মিন বাট ইকুয়াল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। খেয়াল করেন এই তিনটা প্লট আপনি করলেন একটাতে, কিন্তু কি হচ্ছে দেখেন তাদের এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখেন তাদের হচ্ছে ইয়েগুলা এই আপনার এই মিন থেকে তাদের যে দূরত্বটা দেখেন সবগুলারই সেম, যে দূরত্বটা এই যে গ্যাপটা দেখেন সবগুলারই সেম। এই যে সিগমা দেখেন 1.6 গ্রামস, এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউশনের জন্যই তাদের দূরত্বগুলা সেম। হ্যাঁ, কিন্তু কি হচ্ছে দেখেন তাদের মিউ গুলা ডিফারেন্ট। ধরুন আমি যদি একটা প্লটে যদি করি যদি 0,
তাহলে আপনারা যদি দেখেন আপনার হচ্ছে কি বলে এই ফার্স্টেরটা হচ্ছে 283 গ্রাম তার গড়, পরেরটা হচ্ছে 301 গ্রাম গড়, পরেরটা হচ্ছে 321 গ্রাম গড়। তার মানে কি আমরা বলছি যে এখানে হচ্ছে মিনটা ডিফারেন্ট, আপনার হচ্ছে তিনটা ডিস্ট্রিবিউশনের মিন ডিফারেন্ট কিন্তু তিনটার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সেম। আর এ হচ্ছে নাম্বার 1 সিনারিও, এ হচ্ছে নাম্বার 2 সিনারিও, আর এ হচ্ছে নাম্বার 3 সিনারিও, যেখানে কি দুইটাই ডিফারেন্ট, মিনও ডিফারেন্ট আবার কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনও ডিফারেন্ট। ক্লিয়ার? যেমন দেখেন একই প্লটে যে আমরা গ্রাফ করি, এই যে আমার ব্লু যে ডিস্ট্রিবিউশনটা ছিল তার দেখেন মিউ হচ্ছে 2000 পিএসআই, আর তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে দেখেন এর একটু যতটুকু আপনার দূরত্ব আছে তার হচ্ছে 41 এরকম। আবার দেখেন এই যে আরেকটা সেকেন্ড যেটা গ্রিন কালারে তার মিউ হচ্ছে 2100, আপনার হচ্ছে ডিফারেন্ট মিন, তার ইয়ে দেখানো ওই আপনার হচ্ছে দূরত্বটাও দেখেন আগেরটা হচ্ছে একটু বেশি। আর এটা যেটা তার মিনটা বড় কিন্তু তার ইয়েটা কম, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা কম, তার দূরত্বটা অন্যগুলোর চাইতে কম। সো ডিফারেন্ট মিন এন্ড ডিফারেন্ট কি বলে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। বুঝে গেছে কনসেপ্টটা? এটা মুখস্থ করার কিছু নাই, আপনি জাস্ট গ্রাফগুলো মনে রাখবেন, মনে রেখে নিজে থেকেই ব্যাখ্যা লিখবেন। ঠিক আছে, বই থেকে একটু দেখে নিন কিভাবে ব্যাখ্যাগুলো করছে। আমি মেইন কনসেপ্টটা বলে দিলাম। কেউ আছেন বুঝেন নাই? আচ্ছা, এতক্ষণ আমরা ছিলাম হচ্ছে শুধুমাত্র নরমাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। এখন আমরা আসতেছি নতুন একটা কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল প্রবাবিলিটি। স্ট্যান্ডার্ড কথাটা নতুন আসছে। স্ট্যান্ডার্ড কেন স্ট্যান্ডার্ড কথাটা আসলো? যে আমরা স্ট্যান্ডার্ড কথাটা আসছে যাতে করে এইটাকে ইউজ করে আমরা যে কোনো নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলাতে কনভার্ট করতে পারি। স্ট্যান্ডার্ড করে ফেললে তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনগুলো আমাদের সহজ হয়ে যায়। ঠিক আছে? সো আমরা একটু আগে যে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন দেখতেছিলাম এরকম, আমাদের এরকম ভাবে যেটা আসে, আর একটু খেয়াল রাখতে হবে যেন টপটা যেন এরকম হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইখানে আমরা বলতেছিলাম এই হচ্ছে আমাদের মিউ। ঠিক আছে, মিউ। আচ্ছা, আর এইখান থেকে হচ্ছে মিউ থেকে হচ্ছে এই আপনার যে দূরত্বগুলো যেগুলো আপনার টেইলগুলো যেগুলো দূরত্ব আছে সেগুলো আমরা বলতেছিলাম সিগমা। হ্যাঁ, ধরুন হচ্ছে 1 সিগমা, এটা হচ্ছে 2 সিগমা, এটা হচ্ছে 3 সিগমা, এটা হচ্ছে -1 সিগমা, এটা হচ্ছে -2 সিগমা, হচ্ছে -3 সিগমা। হ্যাঁ, এরকম মানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গুলো। ঠিক আছে, 1 গুণ 2 গুণ 3 গুণ 1 গুণ 2 গুণ এরকম। এই মিউর মান সিগমার মান আপনার যে কোনো ডিস্ট্রিবিউশন যে কোনো মান হতে পারে। যেমন আমরা একটু আগে দেখতেছিলাম এই যে কোনো মান নিচ্ছে, তাই না? এই যে মিউর মান বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গুলোর মান যে কোনো মান হচ্ছে এগুলা। হ্যাঁ, যে কোনো মান হচ্ছে। আমরা এই যে কোনো মানগুলোকে আমরা যেন সহজে তাদের ভ্যালুটা বের করতে পারি, প্রবাবিলিটির মানটা, সেই জন্য আপনার যারা স্ট্যাটিস্টিশিয়ান যারা ছিলেন তারা কি করলেন যে এই যে কোনো নরমাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনকে তারা একটা কনসেপ্টে নিয়ে আসলেন যে আমরা সেটাকে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনে কনভার্ট করলে তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন গুলো আমাদের একটা সূত্র দিয়ে আমরা সেগুলো ক্যালকুলেশন করতে পারবো। ঠিক আছে, তখন তারা যেটা করলেন তারা আপনার ফর্মুলার মাধ্যমে তারা এই স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের কনসেপ্টটা বললেন, যেটা বলা হচ্ছে ওইটা একটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু যেখানে তার মিনটা হচ্ছে ফিক্সড। মিনটা কি বলেন? 0-তে কনভার্ট করা হবে, আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা কিসে কনভার্ট করা হবে? 1। ক্লিয়ার? কিন্তু নরমাল আপনার যেটা হচ্ছে মানে ওই আমরা যেটা টিপিক্যাল যেটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কথা বলছি সেখানে হচ্ছে মিন স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো মান হতে পারে। আমরা যে কোনো মানটাকে আমরা কনভার্ট করে কি করতে পারি, আমরা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন যদি আমরা কনভার্ট করে ফেলতে পারি সেক্ষেত্রে কি হবে, তার মিন হবে 0 আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হবে 1। সেক্ষেত্রে তখন সেই স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনটাকে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে জেড ডিস্ট্রিবিউশন। এই ডিস্ট্রিবিউশন নামটা কি? জেড ডিস্ট্রিবিউশন। আপনার ভবিষ্যতে আরো নাম শুনতে পাবেন হচ্ছে টি ডিস্ট্রিবিউশন, নাম শুনতে পাবেন, আরো এরকম ডিস্ট্রিবিউশন আছে টি ডিস্ট্রিবিউশন। হ্যাঁ, স্টুডেন্টস টি ডিস্ট্রিবিউশন শুনতে পাবেন, তারপরে যে আপনার এফ ডিস্ট্রিবিউশন শুনতে পাবেন,
তারপর শুনতে পাচ্ছেন কি বলে আপনার কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশন শুনতে পাবেন। হ্যাঁ, কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন আছে। হ্যাঁ, যখন যেটা আসে তখন আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো। এখন আমরা আপাতত জেড ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আমরা কথা বলি। ঠিক আছে, সো জেড ডিস্ট্রিবিউশন থেকে, জেড ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে ওই ডিস্ট্রিবিউশন যেখানে একটা যে কোনো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন গুলাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ডে কনভার্ট করতে পারি, যাতে করে তার মিন হবে 0 আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে 1। সেক্ষেত্রে ওই জেড ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আমরা যে জেড এর যে মানটা পাবো সেটাকে হচ্ছে জেড ভ্যালু। কি বলা হয়? জেড ভ্যালু। জেড ভ্যালু কোনটা? এই যে জেড ভ্যালুর ফর্মুলা। জেড ভ্যালুর ফর্মুলা হচ্ছে এইটা, একটু ভালো করে মুখস্থ করে ফেলতে হবে। ভেরি সিম্পল ফর্মুলা, জাস্ট এক্স মাইনাস মিউ ডিভাইডেড বাই সিগমা। মিউ আমরা জানিছি মিন। মিউ কি ছিল বলেন? মিন। মিন। আর সিগমাটা কি বলেন? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ঠিক আছে, অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদেরকে আইওয়াশ করার জন্য অঙ্কে কিন্তু ভেরিয়েন্স দেওয়া থাকতে পারে। সো ভেরিয়েন্স দেওয়া থাকলে সেটাকে রুট ওভার করে নেবেন মান বসানোর ক্ষেত্রে, মনে থাকবে? আচ্ছা, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পাবেন। আর এই এক্সটা হচ্ছে আমাদের যে এই মিন থেকে, এই মিনটাকে যদি আমরা মিউ বলছি, আর এইখানে যে কোনো একটা মান আমরা জানতে চাচ্ছি, ধরেন আমি বললাম যে মিন থেকে এখানে বললাম আমরা এক্স একটা ভ্যালু, তাহলে এই এক্স আর মিউর মধ্যে যে আমার ডিফারেন্সটা, এইটা তার মধ্যে যে প্রবাবিলিটি আমরা বের করব, সেটার জন্য আমাদের জেড ভ্যালুটা বের করতে হবে। তাহলে এক্সটা হচ্ছে আমরা একটা সিলেক্টেড ভ্যালু যেটা আমার অঙ্কে দেওয়া থাকবে, এই তার সাথে আমার মিউর সাথে যে ডিস্টেন্সটা আমরা বের করব, এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দ্বারা আমরা ভাগ করলেই আমরা জেড ভ্যালু পেয়ে যাব। তাহলে এই ফর্মুলা যদি আমরা ইউজ করি, এই ফর্মুলা ইউজ করলেই আমার আলটিমেটলি সেই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা আমার কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে? স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে কনভার্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো মেক ইট okay, easy for you guys to remember that z value is very simple, just x minus mu divided by sigma. এইখানে অনেকেই পেস্ট লাগে স্যার x minus mu নাকি mu minus x। মনে রাখবেন x minus mu, x আগে হবে। ঠিক আছে, মিন পরে, মিন পরে। জি, ওকে, এটা গেল। এখন এই যে নর্মাল কার্ভ আমরা বলছি, যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, এই নর্মাল যে কার্ভটা আমরা বললাম, এই কার্ভের আন্ডারে যে এরিয়াগুলো আছে, এই এরিয়ার যদি আমরা কোনো প্রবাবিলিটি বের করতে চাই, তাহলে আমরা কিভাবে প্রবাবিলিটি বের করব? তার জন্য আপনাদের বইয়ের শেষে, হ্যাঁ, এই যে আপনার কি বলে যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, যে আপনার জেড এরিয়াস আন্ডার নর্মাল কার্ভ টেবিল বা হচ্ছে জেড ভ্যালু টেবিল, ঠিক আছে, জেড ভ্যালু টেবিল অথবা জেড ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল, এইগুলো দেওয়া আছে। এটার মান কিভাবে বের করবেন আমি একটু পরেই দেখাচ্ছি, যখন আমরা অঙ্কে যাব তখন। ঠিক আছে, এই যে মানটা আমি একটু বের করি বই থেকে, দাঁড়ান বইয়ের সফট কপিটা বের করছি। টেবলস, এই যে বইয়ের শেষে অ্যাপেন্ডিক্স বি টেবলস আপনারা পাবেন। এই যে দেখেন প্রথমেই যে টেবিলটা, এরিয়াজ আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভ। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের এই যে অ্যাপেন্ডিক্স B1, সেটা হচ্ছে আমাদের এরিয়াজ আন্ডার নর্মাল কার্ভ। ঠিক আছে, এরপর যে টি ডিস্ট্রিবিউশন, সেগুলো হচ্ছে পরে যখন আমরা ওই হাইপোথিসিস টেস্ট করব তখন হচ্ছে টি ডিস্ট্রিবিউশন। সো এই যে এরিয়াজ আন্ডার আপনার হচ্ছে নর্মাল কার্ভ, এই যে টেবিলটা আমাদের এখনই কাজে লাগবে, সেটা আমি দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হয়। আসলে আমরা একটা অঙ্কে যাই। এই বাচ্চারা কনসেপ্ট ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হলে কিন্তু ম্যাথ করে লাভ নাই। কেউ কি আছেন এখনো যারা হচ্ছে কি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কনসেপ্টটা বুঝেন নাই? এনিওয়ান প্লিজ? হ্যাঁ, লেট মি নো। না বললে তো বুঝবো না, আমি তো মনীষী না যে মনের কথা বুঝবো। তাও ক্লাস হলে একটা কথা ছিল, এখন তো অনলাইন। ওকে, যেহেতু আওয়াজ নাই ধরে নিচ্ছি সবাই বুঝেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। নাও আসেন আমরা অঙ্কে যাই। The weekly incomes of shift foremen in the glass industry follow the normal probability distribution. খেয়াল করেন, আপনি অঙ্কের শুরুতেই পেয়ে গেলেন কি? নর্মাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে আপনি শিওর হয়ে গেলেন এটা কিসের অঙ্ক? নর্মাল প্রবাবিলিটির অঙ্ক। মনে থাকবে? ওকে,
সো উইকলি ইনকাম দেওয়া আছে শিফট ফরম্যান যারা আপনার কি বলে গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে এমপ্লয়ি যারা আছে তাদের। এখন সেই নরমাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের মিন কত দেওয়া আছে বলেন? $1,000 1000। তাহলে এই হচ্ছে 1000 কিসের ভ্যালু বলেন তো? মিউ মিউ, ভেরি গুড। মিউ হচ্ছে আমার $1000। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে $100। এটা কি সিগমা, রাইট? সিগমা। Okay, so what is the z value for the income, let's call it x, of a foreman who earns $1,100 per week? ঠিক আছে, সো বলা হচ্ছে জাস্ট এখন আমরা খালি z ভ্যালুটা বের করছি, একটু পরে আমরা প্রবাবিলিটিতে যাব। আগে আমরা দেখতে যাচ্ছি সিম্পল ক্যালকুলেশনটা, যে ধরেন এখন বলছি যে আপনার গড়ে ওই ফ্যাক্টরির যারা ফোরম্যান যারা আছে গড় ইনকাম হচ্ছে 1000, কম বেশি হতে পারে অ্যাকচুয়ালটা, আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 100। এখন বলা হচ্ছে যে একজন ফোরম্যান ধরেন তার ইনকাম সে 1100 টাকা আর্ন করবে পার উইক, তার হচ্ছে জেড ভ্যালু কত? আমরা প্রবাবিলিটি আবার যাচ্ছি না, কারণ জেড ভ্যালু বের করে পরে প্রবাবিলিটি যাব। 1100 টাকা ইনকাম আর্ন করবে, তার হচ্ছে আপনার জেড ভ্যালু কত? ঠিক আছে, তাহলে আসেন, তাহলে এখানে এই যে জিনিসটা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে এখন, সেটা হচ্ছে এক্স এর মান। সেটা কিসের মান বলেন? এক্স এর মান। তাহলে বলেন তো এখানে আমার এই ফার্স্ট টার্ম কি, তাহলে আমার এক্স এর মান কত? 1100। ক্লিয়ার? তাহলে আমাকে বলছে জেড ভ্যালু, তাহলে এই যে আমার হচ্ছে জেড ভ্যালু সূত্র এক্স মাইনাস মিউ ডিভাইডেড বাই, তাহলে এক্স এর মান কত? 1100, মিউর মান কত? 1000, আর হচ্ছে সিগমার মান কত? 100। তাহলে আমার এখানে 1100 থেকে 1000 গেলে 100 ডিভাইড বাই 100, তাহলে এখানে জেড ভ্যালু কত বলেন? 1. It's not probability. Please, z value is not probability. Based on z value, we will find probability. ঠিক আছে? But this is not, z value is not the probability. Okay? z value উপর ভিত্তি করে আমরা probability বের করব ওই সেই z আপনার টেবিল থেকে। এবার আসেন আরেকজন যে হচ্ছে 900 টাকা আর্ন করবে, তার z ভ্যালু কত? তাহলে এইবার বলেন x এর মান কত? 900. খালি এই যে 900, খালি 1100 জায়গায় 900 আসবে, তাহলে তার কত মান কত? মাইনাস। কেন? এই যে আপনার 900 মাইনাস 1000, বড় সংখ্যাটার সংখ্যা মাইনাস হয়েছে। তার মানে আমি যদি এখানে এই x মাইনাস মিউ এই সিরিয়াল যদি না লিখি, আমি যদি মিউ মাইনাস x লিখি, তাহলে কি আপনার ভুল হয়ে যাবে না? ভুল হয়ে যাবে, কারণ আপনার এই সাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই প্লাস মাইনাস সাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা আপাতত কনসেপ্টটা জানলাম, আমরা হচ্ছে প্রবাবিলিটিতে পরে আসতেছি একটু। তার আগে আমরা একটা এম্পিরিক্যাল রুল জেনে নিই। এটা পরীক্ষায় আপনাদের কি বলে থিওরি হিসেবে আসতে পারে, আবার ছোট ম্যাথ হিসেবে আসতে পারে। সো ধরেন ফর এক্সাম্পল বলতে পারে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য এম্পিরিক্যাল রুল, অথবা এক্সপ্লেইন দ্য এম্পিরিক্যাল রুল উইথ এক্সাম্পল। প্লবন So empirical rule দেখেন empirical রুলটা হচ্ছে জাস্ট কিছুই না, একটা সিম্পল থিম, যেটা হচ্ছে যে আমার এই যে টোটাল এরিয়াটা আছে, এই যে গ্রিন যে সাইনটা আছে, টোটাল এরিয়াটা আছে, এই টোটাল এরিয়ার তার হচ্ছে আপনার কি বলে মিন কোনটা? এই যে মিউ, তাই না? মিনটা কত? মিউ। আর এই দিকে যদি আমরা যাই, এই হচ্ছে স্কেল অফ এক্স, এক্স এর মানটা কি হতে পারে? যদি আমরা বলতে পারছি যে এই মিউ আছে, ধরেন আমি যদি স্ট্যান্ডার্ড নরমাল এই দেন এক্স বললে হচ্ছে এটা আমরা বলছি, আর যখনই আমরা হচ্ছে জেড বলি, যেটা হচ্ছে আমাদের ওই যে ওই স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্যান্ডার্ড, সেটা আমরা কি করি? ওই এক্স গুলাকে আমরা কি করি? সেই হচ্ছে মিউটার আমরা কিসে কনভার্ট করে ফেলি বলেন তো? জিরোতে। আমার স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে আমার মিউর মান কত? 0। সিগমার মান কত? 1। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। এই এক্স যেটা আমরা বলতেছি সেটা হচ্ছে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। আর এই এক্সটাকে আমরা হচ্ছে কিসে করি? যখন জেড এ কনভার্ট করি ওই সেই ফর্মুলা দিয়ে,
যে এক্স মাইনাস মিউ ডিভাইডেড বাই সিগমা, তখনই সেটাকে কি হয়ে যায়, স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো আমরা আগে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলি। এই যে মিউর কথা বলছি, তার ডান দিকে যেদিকে আমরা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা কি বলছি, এই যে আপনার প্রস্থটুকু আমরা যেটা বলছি, যেটা সেটাকে আমরা বলছি তার এই যে ডিসপারশন, মিন থেকে যে ডিসপারশন তার টেইলটা বাই স্প্রেড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। তাহলে এটা আমরা বলতে পারি, এই যে পয়েন্টটা যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের ধরুন কি বললাম, যে মিউর সাথে হচ্ছে প্লাস কি বলে 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, মানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মান যে কোনোটাই হতে পারে, তাহলে সেটার 1 গুণ। তারপর আরেকটা পয়েন্ট হতে পারে কি মিউ প্লাস 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, আরেকটা পয়েন্ট হতে পারে মিউ প্লাস 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ঠিক সেম ভাবে মাইনাস করে মিউ মাইনাস, যেহেতু বাম পাশে হচ্ছে মাইনাস, সো মিউ মাইনাস 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, মিউ মাইনাস 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, মিউ মাইনাস 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ওকে, ফর এক্সাম্পল মিউর মান যদি যদি আমি বলি যে 10 হয়, আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি আমি বলি ধরেন আপনার মিউর মান যদি আমি বলি 10 হয়, আর সিগমার মান যদি ধরেন আপনার হয় 2 হয়, তাহলে কি হয় বলেন তো? তাহলে এই মিউটা হচ্ছে 10, রাইট? আর এই যে পয়েন্টটা কি হবে বলেন তো? 12, ভেরি গুড। হ্যাঁ, 10 প্লাস এই যে 1 into 2, ওকে, সিগমার মান 2, তাহলে হচ্ছে 12। এটা কত হবে? 14। হ্যাঁ, 2 দুগুণে 4, সিগমার মান 2, তাহলে 2 দুগুণে 4 আর 10, 14। এটা কত হবে? 3 দুগুণে 6, 16। এইভাবে যেতে থাকবে, রাইট? ঠিক আছে। হ্যাঁ, তবে হচ্ছে 3 সিগমা পর্যন্ত গিয়ে আমাদের সবটা হয়ে যায় নরমালি। আচ্ছা, আর এইদিকে হচ্ছে ঠিক উল্টা, এই যে আমার কি হবে 8, এদিকে হবে 6, আর এদিকে কি হবে 4, রাইট? এটা হচ্ছে আমার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, এই এক্স এর উপর ভিত্তি করে যেটা আমরা করছি। আর সেটাকে যখন আমরা এই জেড এর ফর্মুলাতে নিয়ে আসবো, তখন কি হবে দেখেন, আপনার মিউটা এই যে 10টা সেটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে? 0। আর 0 যদি হয়, আর স্ট্যান্ডার্ড ডেরিভেশনের মান সিগমার মান কি হয়ে যায় বলেন তো? এই হচ্ছে আমার নরমাল, এই হচ্ছে আমার নরমাল, এই হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে মিউ হচ্ছে আমার 0, সিগমা হচ্ছে আমার 1। তাহলে বলেন তো 0 প্লাস 1 ইন্টু 1, তাহলে কি হবে? 1 না? 0 প্লাস এই যে আপনার 2 সিগমা মানে কি 2 ইন্টু 1, তাহলে কত? 2, এ হচ্ছে 3, এ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে -1 2 3। কনসেপ্টটা ক্লিয়ার এখন দুইটার পার্থক্যটা? ওকে, গুড। এখন আমাদের এই এমপিরিক্যাল রুল যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে আমার এই টোটাল এরিয়াটা হচ্ছে আমার কত পার্সেন্ট বলতো? 100% না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, টোটাল এরিয়া 100%। জি টোটাল এরিয়ার কত পার্সেন্ট? এই যে ধরেন আমি যদি বলি, আচ্ছা আমি একটু জাস্ট করি, কারণ এখানে আঁকাআঁকি বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমি একটু করে দেই, এই যে আপনার কি বলে ইরেজ করে দেই সবগুলো। আচ্ছা, এবার আসেন, এইগুলো আমি বারবার বলছি, প্লিজ ডোন্ট মেমোরাইজ দিস থিংস, দিস আর দ্য থিংস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, আপনি মুখস্থ করলে আপনি নিজের কোনো লাভ হবে না, ঠিক আছে? আপনি নিজের পায়ে নিজে কোরাল মারবেন এগুলো, কারণ মুখস্থ করলে আপনি পরীক্ষা হলে ভুলে যাবেন। হ্যাঁ, মুখস্থ করতে পারেন যে কত পার্সেন্ট সেইটা, কিন্তু কনসেপ্টটা আপনি হচ্ছে মনে রাখবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন খেয়াল করেন, তাহলে আমরা বলছি এই যে বলা হচ্ছে যে আমি এই মিন থেকে আমি কত, এই যে মিনের সাথে যে মিন প্লাস, হ্যাঁ, প্লাস মাইনাস কি বলে উইদিন, কি বলে এই যে এই হচ্ছে যে 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। তাহলে আমরা যদি বলি এই মিনের সাথে এই মিন থেকে আমার এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা কত গুণ গেলে 1 গুণ উইদিন, এই যে উইদিন, এই যে উইদিন 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য মিন, উইদিন 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য মিন মানে হচ্ছে এই যে মিউ প্লাস মাইনাস 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। তার মানে কি আমার এই যে মিউ প্লাস মাইনাস 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে কি, মানে হচ্ছে এই এরিয়াটা, এই যে মিউ প্লাস 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আর হচ্ছে এই যে মিউ মাইনাস 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, এর মাঝখানের যে এরিয়াটা। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছেন? এইটা হচ্ছে যে আমার উইদিন 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য মিন। উইদিন 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে কি, মানে হচ্ছে যে মিনের ডান পাশে 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, বাম পাশে 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এই এরিয়াটার মধ্যে আপনার কি বলা হচ্ছে যে এই এরিয়াটার মধ্যে হচ্ছে মিউ প্লাস 1 মাইনাস স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, হচ্ছে আমার উইদিন 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য মিন আমার কতটুকু এরিয়া কভার হবে, কত পার্সেন্ট, আপনাকে কি বলে কতটুকু এরিয়া কভার হবে, সেটা হচ্ছে কি এই যে 68%। কত পার্সেন্ট? 68%। কিসের এরিয়া বলছি আমরা? মানে আপনাদের টোটাল ডেটা যদি ফর এক্সাম্পল
বলা হচ্ছে যে একটু আপনি যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন যে ড্র করবেন তার যে টোটাল ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনার কাছে ধরেন 100 অবজারভেশনস আছে আপনার কাছে, ধরেন আপনি একটা রিসার্চ বা কোনো একটা করছেন, এখানে 100টা ডেটা আছে, 100টা অবজারভেশন আছে, ধরেন 100 জন এমপ্লয়ির ডেটা আছে। এই যে আমরা একটু আগে করছিলাম না, এই যে আমার এই কি বলে এই যে আপনার স্যালারি দিয়ে ধরেন আপনার এখানে 100 জন আপনার আপনার ফোরম্যান আছে, হ্যাঁ 100 জন শিফট ফোরম্যান আছে, এমপ্লয়ি আছে, 100 জনের ডেটা, 100 জনের স্যালারি আছে। তাহলে এই 100 জনের স্যালারি গুলাকে যদি আপনি এইরকম যদি গ্রাফের মধ্যে নিয়ে আসেন, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ড্র করেন, তার মধ্যে এই টোটাল যে আপনার স্যাম্পল আছে, টোটাল যে ডেটা সেট আছে, তার মধ্যে অ্যাবাউট 68% অফ দ্য ডেটা, 68% of the data will be covered into this mu plus minus 1 standard deviation। তার মানে এই এরিয়ার মধ্যে আপনার কি হবে, টোটাল এই 100% যে টোটাল যে আপনার যে ডাটা সেট ছিল তার মধ্যে 68% ডাটা সেটেই আপনার অবজারভেশনে এই এরিয়ার মধ্যে পড়বে। আমি কি কনসেপ্টটা বুঝাতে পেরেছি? জি স্যার। এরপরে বলা হচ্ছে আমরা যদি আরেকটা রেঞ্জ যদি বাড়াই, এবার হচ্ছে উইদিন 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য মিন, মানে এই যে আমার ধরেন আমি বলছি এবার হচ্ছে এই যে আমার এই এরিয়াটা, এই আমার এই মিউ থেকে আমি বলছি এই যে এই এরিয়াটা, এই যে আমার মিউ থেকে হচ্ছে এই যে আমার 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন প্লাস এইদিকে, ওইদিকে হচ্ছে 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে মাইনাস এইদিকে। তাহলে এই এরিয়াটার মধ্যে এখানে এখানে এই এরিয়ার মধ্যে আপনার কত পার্সেন্ট কভার করবে? 95% area would be covered, or 95% of the observations will lie between 2 standard deviation of the mean. Clear? তার হচ্ছে mu minus 2 standard deviation, mu minus plus 2 standard deviation, তার মধ্যে হচ্ছে আমার 95% ডাটা কভার করবে। ক্লিয়ার? আর হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে আমি যদি 3 পর্যন্ত যাই, 3 পর্যন্ত গেলে আমার ম্যাক্সিমাম বলেছে প্র্যাকটিক্যালি অল মানে হচ্ছে অলমোস্ট 100%। অলমোস্ট কত পার্সেন্ট? 100% ডেটা আপনার এই 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পর্যন্ত গেলে হয়ে যাবে। এটা যদি এক্স্যাক্টলি বলতে তাহলে 99.7%। তো 99.7 এর তো বেসিক্যালি 100%, তাই না? ঠিক আছে। সো তার মানে আপনার তার মানে আপনি যদি 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পর্যন্ত যান তাহলে কি হয়ে যাবে, আপনার 100% ডেটা বা এরিয়া এর মধ্যে কভার হয়ে যাবে। এটাকে বলা হচ্ছে এম্পিরিক্যাল রুল। এম্পিরিক্যাল মানে হচ্ছে বেসড অন এম্পিরিক্যাল ডেটা। এম্পিরিক্যাল হচ্ছে রিয়েল ডেটা। রিয়েল ডেটার উপর ভিত্তি করে রিসার্চাররা প্রমাণ করেছেন যে আমার এরকম যে আমার কত স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পর্যন্ত গেলে এই এরিয়ার মধ্যে আমরা কত পার্সেন্ট ডেটাকে আমরা কভার করতে পারি। ঠিক আছে? যে আমার যে টোটাল যে ডেটা আছে সেই জন্য দেখে এই আপনার তাহলে আমরা বলছি, তার মানে খেয়াল করেন একটা জিনিস, খেয়াল করেন তাহলে কনসেপ্টটা আর একটু যদি আমরা বুঝি, এটা যদি আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে বুঝি, তার বোঝার উপায়টা হচ্ছে যে আমার কেন আমার এই অংশটা কেন উঁচু বলেন তো? এই অংশটা কেন উঁচু? এই অংশটা উঁচু মানে কি তার প্রবাবিলিটি কম না বেশি? বেশি, রাইট? সো এই অংশটা কেন উঁচু? কারণ এই এরিয়াটার মধ্যেই আমার কি আছে যে 68%, 100% এর মধ্যে কত পার্সেন্ট বলেন তো? 68% এর মধ্যে আছে। ক্লিয়ার? এই জন্য এটা বেশি। তাহলে বলেন তো, তাহলে এই যে আমার সরি 2 সিগমা পর্যন্ত এই যে আমার এই এরিয়ার মধ্যে যে আমার 95% বলতেছে, আচ্ছা এই এরিয়ার মধ্যে আমার সেই 68% আছে না? জি স্যার আচ্ছা, তার মানে আমি যে অতিরিক্ত আরো 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যাই, তাহলে আমার এই অতিরিক্ত অংশের তাহলে আমার তাহলে কত পার্সেন্ট কভার করছে বলেন তো? 95% মাইনাস কত? 68%। 68 তাহলে কত পার্সেন্ট বলেন তো? অ্যাবাউট 27%। অ্যাবাউট 27% কে যদি আমরা কি এই কিন্তু হচ্ছে দুই সাইড মিলিয়ে 27, তাহলে এই আপনার হচ্ছে এখন যদি আমরা হাফ হাফ করে দিই তাহলে 27টা 2 দ্বারা ভাগ করেন 13.5। তার মানে কি এই 13.5% করে ইচ সাইডে আমার এই এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বাড়লে আমার দুই পাশে কি হবে 13.5% করে আমার ডেটা আমার হচ্ছে কি বলে আপনার এরিয়াটা বাড়বে। আর আমার যদি 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থাকি তাহলে আমার এই 68 কে দুই ভাগে ভাগ করলে 34, রাইট? তাহলে আমার ইচ সাইডে আমার 34% করে ডাটা কভার করবে। আর আমি যদি আরো এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বাড়াই 2 থেকে, তাহলে ওই অংশ তাহলে কত আমার হচ্ছে বলতেছে আমার 99.7% মাইনাস হচ্ছে এই যে 95%, তাহলে কত বেসিক্যালি 2.7%। এর 2 দ্বারা ভাগ করলে কত?
1.35 নাকি? Sir, তাহলে মানে হচ্ছে কি আমি 4.75 হ্যাঁ 4.7% হবে না? আমার ইয়েতে গেলে কত হয়? 95 and 99 এর ডিফারেন্স 4। ও সরি 4.7%, yes. সরি ওই আমি ভেবেছি 97, সরি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সো তাহলে কি হলো আমাদের? তাহলে হচ্ছে 2.35, রাইট? 2.35 হচ্ছে আমাদের এই এক্সেস আমার এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আপনার বাড়ার কারণ। বুঝতে পারছেন কনসেপ্টটা? ওকে, গুড, ফাইন। এটা হচ্ছে একটা ধরেন হচ্ছে জাস্ট যদি একটা ওই জিনিসটা যে আমরা যেটা পড়লাম ওইটাই জাস্ট একটা ম্যাথ আকারে একটু ম্যাথটা পড়েন তো সবাই, দেখেন তো নিজে নিজে বুঝেন কিনা। এটাকে আমার বোঝানো লাগবে? না স্যার, বুঝেছি। ওকে, তাহলে বুঝে থাকলে আমরা এখন আসেন আমরা এই যে একটু আগে যে আমরা জেড ভ্যালু বের করেছিলাম মনে আছে? Yes, sir. এখন জি, আমরা স্যার। সেই জেড ভ্যালুর
থেকে আমরা এখন হচ্ছে প্রবাবিলিটির মান বের করব। ওকে, হ্যাঁ, যেটা পরীক্ষায় আপনাদের আসবে ইনশাআল্লাহ। সেই প্রবাবিলিটির মানটা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আসতে পারে, আমরা সবগুলো অ্যাঙ্গেল থেকে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। আমি আবারও বলছি, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে, বুঝেন। বুঝলে আপনার জন্য এই বিশেষ করে এই আপনার মনে রাখবেন, এই অঙ্কে আপনার এই যে ফিগার না চাইলেও মানে কি বল নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কি বলে আপনার ডিস্ট্রিবিউশন আঁকতে না বললেও আপনি আঁকবেন আপনার নিজের সুবিধার্থে, কারণ ওইটা আঁকলে আপনার কনসেপ্ট আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একদম জিরো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনি ওইটা আঁকবেন আপনি, ঠিক আছে, ওইটা না আঁকলে আপনি ফুল মার্কস পাবেন না। ঠিক আছে, এবং আঁকলে আপনার নিজেরই সুবিধা হবে অঙ্ক করতে। আসেন, সো কি বলা হচ্ছে, আমরা যে আর্লিয়ার যে এক্সাম্পলটা করেছিলাম যে শিফট ফোরম্যান যারা ছিল তাদের মিন উইকলি ইনকাম ছিল কত, যে নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড ছিল, আমরা বুঝে গেলাম এটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন অঙ্ক। মিন ছিল আমাদের কত 1000, আমাদের মিউ আর আমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ছিল আমার 100। হোয়াট ইজ দ্য লাইকলিহুড, মনে রাখবেন প্রবাবিলিটির আরেক নাম কি? লাইকলিহুড। ভেরি গুড। লাইকলিহুড অফ সিলেক্টিং এ ফোরম্যান, তাহলে আপনি একজন ফোরম্যানকে সিলেক্ট করলেন, তারপর তার উইকলি ইনকামটা এই 1000 থেকে 1100-র মধ্যে হবে। এই 1000 থেকে 1100-র মধ্যে হবে, তার প্রবাবিলিটি কত? 1000 কি ছিল বলেন তো আমার? মিন ছিল, তাই না? মিউ মনে আছে? মিউ ছিল আমাদের 1000। আমরা যদি আমরা জেড ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে স্কেল করি তাহলে হচ্ছে আমাদের এই যে মিউ হচ্ছে 0 আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে 1। ঠিক আছে, আর আমার যদি ওই নরমাল যে আমার ওই যে এক্স এর মাধ্যমে করি, সেখানে আমার এক্স দিয়ে যদি আমরা করি, সেখানে আমরা বলছি যে আমাদের মিউ হচ্ছে আমাদের 1000 আর আমার এটা হচ্ছে আমাদের মিউ প্লাস 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। তো মিউ ছিল আমার 1000 প্লাস 1 ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ছিল 100, তার মানে হচ্ছে 1100। ঠিক আছে, তো পরীক্ষা আপনি যখন আঁকতে যাবেন তখন এইটা দেওয়া দরকার নাই আপাতত, এইটা হচ্ছে আমরা থেকে টেবিল থেকে বের করব, আপনি এইটা দিয়েই আঁকবেন। বুঝে গেছে? ওকে, আপনি জাস্ট এভাবে বলবেন, আমি আপনাদের জন্য সহজ করে দেই। আপনি খালি বলবেন এটা দরকার নাই, আপনি খালি বলবেন যে আমার কি বলে এই যেটা এই যে মানটা সেটা হচ্ছে আমাদের মিউ হচ্ছে আমার 1000, আর এই যেই মানটা আপনাকে মিউর সাথে 100 সাথে যেটা আপনারা জানতে চেয়েছে, যেটার মানে ডিফারেন্সটা তার মধ্যে পড়বে অন্য একটা যে ভ্যালু, সেই ভ্যালুটাকে ধরবেন এক্স। কি ধরবেন সেই ভ্যালুটা? এই যে ভ্যালুটা, এই যে পয়েন্টটা আমরা বলছি 1100, সেই জিনিসটাকে আমরা কি ধরছি বলেন তো? এক্স। মনে থাকবে, মিউ ছাড়া অন্য যে ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেটা কি আমাদের এক্স। ওকে, তাহলে এখন আমাদের যদি প্রবাবিলিটি বের করতে যাই তাহলে আমাদের শুরুতে, তার মানে খেয়াল করেন আমি বলছি মিন হচ্ছে আমার এই যে 1000, এই যে মিন হচ্ছে 1000, আমি বলছি এই যে তার ইনকাম 1100, এই 1100 কি 1000-এর চাইতে বেশি না কম? বেশি। বেশি হলে কোন দিকে, ডান পাশে যাবে না বাম পাশে যাবে? ডান পাশে যাবে, সেই জন্যই ডান পাশে আসছে। ক্লিয়ার? এটা এখন বলতে পারেন স্যার আমি এইখানে না একে আমি এইখানে আমি দিলাম 1100, নো প্রবলেম, আপনার ইচ্ছা, আপনি যতটুকু দিতে চান। ঠিক আছে, সেগুলো কোনো ব্যাপার না। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা বলছি যে আমাদের এই যে এক্স এর মানটা 1100 আমরা বললাম, এখন আমরা বলছি যে এই যে এরিয়াটা, তাহলে একজন ইনকাম এই আপনার ফোরম্যান তার ইনকামটা এই 1000 থেকে 1100-র মধ্যে হবে, তার মানে এই যে এরিয়াটার মধ্যে হবে তার প্রবাবিলিটি কত? তার মানে আমার কাছে কোন এরিয়ার প্রবাবিলিটি আছে? এই যে এরিয়াটা। আপনার পরীক্ষার হলে এই গ্রাফগুলো হচ্ছে পেন্সিল দিয়ে আঁকবেন। ঠিক আছে, পেন্সিল দিয়ে এঁকে আপনি হয়তো একদম ওই আপনার ওই কি বলে পেন্সিল দিয়ে একদম ডার্ক করে দিতে পারেন এরিয়াটা, অথবা জাস্ট এই রকম হচ্ছে কয়েকটা টান দিলেই হবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন তো যে আপনাকে কোন এরিয়ার মানটা বের করতে হবে? জি স্যার। গুড। এখন আসেন আমরা কি বের করব? জেড ভ্যালু বের করব। জেড ভ্যালু ওই আপনার সূত্র বলেন। x minus mu divided by sigma. ভেরি গুড। এক্স এর মান কত? 1100 মাইনাস আমার মিউ কত? 1000। আমার সিগমা কত? 100। হ্যাঁ, কত হয় বলেন? 1। এই 1 হচ্ছে আমার জেড ভ্যালু। এই 1 কিন্তু প্রবাবিলিটি না, আমি বারবার বলছি প্লিজ, দিস ইজ নট প্রবাবিলিটি। আমরা এই জেড ভ্যালুর উপর ভিত্তি করে আমরা এখন প্রবাবিলিটির মান বের করব। ওকে, বের করব।
আচ্ছা, এই অংশ দরকার নাই, আমার হচ্ছে এইটা। ও, এটা ওই আপনার ইয়েতে দেখাইছে, ওই আপনার কি বলে জেড এ কনভার্ট করে। আচ্ছা সরি, ওই আমি যেটা কি বলে যেটা ওই আপনার, হ্যাঁ এই অংশ আপনার পরীক্ষা করানোর দরকার নাই, এই অংশ জাস্ট বোঝানোর জন্য। এই যে আপনার দেখেন, এই যে এই এক্স এর মান যদি 1000 হয় তাহলে আপনার হচ্ছে জেড এর মান কত? 0। এক্স এর মান যদি 1100 হয় তাহলে জেড এর মান 1। খেয়াল করেন এই জিনিসটাকেই এই যে আপনি পরীক্ষার হলে শুধু এটা আঁকবেন, আপনার এই যে ওই জেড এ কনভার্ট করার দরকার আপনার, মানে দেখানোর দরকার নাই, বুঝে গেছে? এটা আপনার আঁকার দরকার নাই, আপনি খালি এটা আঁকবেন, ঠিক আছে? আমরা এইটা থেকে হচ্ছে জেড এর মানটা আমরা বের করব, সুতরাং এটা আপনাকে করার দরকার নেই, আপনি দিবেন হচ্ছে এইটা। তাহলে আমরা জেড, তাহলে আমার এই 1100 যেটা হবে, যে আমার এক্স যেটা আমরা বলছিলাম মিউ বাদে, সেটার জেড এর মান কত? 1। তাহলে এই জেড এর মান +1, এইটা প্লাস না মাইনাস খুব গুরুত্বপূর্ণ, কোনো কিছু সাইন না থাকলে প্লাস। তাহলে +1 এই আপনার হচ্ছে এই যে জেড এর মানটা, এটা আমরা মানটা কোথা থেকে পাবো? ঠিক আছে, এটা আমরা আপনার টেবিল ভ্যালু থেকে পাইতে পারি আপনার পরীক্ষার হলের জন্য, আর আপনার এমনের জন্য হচ্ছে আমরা এক্সেলও আমরা কনভার্ট করতে পারি, ঠিক আছে? এক্সেলও কনভার্ট করতে পারি। এক্সেলটা আমি দেখাচ্ছি আগে। এক্সেলের যে ফাংশনটা এই নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন বের করার জন্য, সেটা হচ্ছে এই যে নর্ম ডিস্ট্রিবিউশন, নর্ম ডিস্ট। ওকে, নর্ম ডিস্ট, এক্সেল ফাংশনে গিয়ে নর্ম ডিস্ট, তারপর দেওয়ার পর আপনি এক্সটা দিবেন। এক্স হচ্ছে আপনি যার মানটা আপনি বের করতে চান, ওই যে 1100, তারপর হচ্ছে মিন 1000, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 100, আর ওই যে কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন আপনি চাচ্ছেন কিনা সেটা হচ্ছে ট্রু দিবেন। ট্রু দিবেন, তাহলেই আপনার সেটা, তাহলে এই যে এরিয়াটা সে আপনাকে বের করে দেখাবে, ঠিক আছে? ওকে, সো স্যার কিউমুলেটিভ ট্রু দেয়া মানে? কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে আমরা বলছি, হ্যাঁ কিউমুলেটিভ মানে হচ্ছে যে আপনার ধরেন এই যে টোটাল যেটা আছে আমরা বলছি, হ্যাঁ কিউমুলেটিভ মানে হচ্ছে এই যে এই আপনার হচ্ছে টোটাল এরিয়ার প্রবাবিলিটি কত? 1 না? আমাদের মাঝখান দিয়ে ভাগ করি, এই অংশ কি 0.5, এই অংশ কি 0.5, ঠিক আছে? ওকে, তো কিউমুলেটিভ মানে হচ্ছে যে এই অংশ সহ, ধরেন আপনার যদি এমন হয় যে আপনার এই অংশ তো সবটা তো 0.5 আছেই, তার সাথে যদি এই অংশ থেকে কিছু নিতে হয় তাহলে ওই 0.5 এর সাথে যোগ করে হচ্ছে বাকিটা তখন নেয়। তাহলে এইটার সাথে যখন যোগ হয়, এই এক পাশ সবটা হয়ে যখন আরেক পাশে যখন আসে তখন সেটা বলে কিউমুলেটিভ, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওটা আমরা দেখবো একটু পরে। আসেন আমরা একটু ইয়ে দেখি, এক্সেলে যদি আমরা বের করি। এক্সেলে ধরেন আমরা বলছি যে আমার আমরা মিউকে ধরেন ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ মিউ ধরুন যে এম ইউ বললাম, সেটা হচ্ছে আমাদের কত ছিল? 1000। তারপর আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা আমরা এসডি বললাম, এটা ছিল আমার 100, আর আমাদের এক্স এর যে মানটা ছিল সেটাকে আমরা বললাম 1100। এখন আমরা যদি হচ্ছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, তাহলে আমরা জেড ভ্যালু আমরা বের করছি, জেড ভ্যালু। আচ্ছা, জেড ভ্যালুর যদি আমরা প্রবাবিলিটি বের করি, যা সরাসরি হচ্ছে আমরা প্রবাবিলিটি বের করছি, প্রবাবিলিটি নর্ম ডিস্ট, এই যে নর্ম ডট ডিস্ট। আচ্ছা, এটা ওই আগে ছিল, ওই যে আপনার ওই আগে যেটা হচ্ছে মানে 2007 এর জন্য, এক্সেল 2007 এর জন্য নর্ম ডিস্ট, কিন্তু এই নতুন যেটা করা হয়েছে আপডেটেড সেটা হচ্ছে নর্ম ডট ডিস্ট। যদিও ওই এক্সেলে ওই আপনার যেটা এই আপনার যেটা আমার স্লাইডে যেটা আছে নর্ম ডিস্ট, মাঝখানে ডট নাই, আপনি হ্যাঁ যে কোনো একটা দিয়ে করতে পারেন। তাহলে হচ্ছে যেটা আপডেটেড সেটা আমরা করি নর্ম ডট ডিস্ট দিয়ে। দেখেন এই যে আপনাকে দেখাচ্ছে, ফার্স্টে আপনার এক্স দিতে বলতেছে, এক্স কোনটা? এই যে এইটা। তারপর হচ্ছে মিন, মিও, কমা, তারপর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, এই যে এক্স দিলেন। তারপর হচ্ছে কিউমুলেটিভ আপনি চান কিনা, কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন, কিউমুলেটিভ দিবেন। তারপর হচ্ছে আপনার বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ
1100 ওকে probability mass function ওকে আসলে আমরা কিউমুলেটিভ দিলে কি হয় 84 আচ্ছা এখানে যেটা হয়েছে যে কিউমুলেটিভ হ্যাঁ আচ্ছা আমি বলছি হ্যাঁ তো এখানে কত হলো আমার 84 আসছে 84টা হচ্ছে বেসিক্যালি এটা যেটা করে আপনার আচ্ছা ওইটা দিলে কি হয় আসেন ফলস দিলে না সেটা আবার অন্য হিসাব হ্যাঁ ফলস দেওয়া যাবে না আমাদের ট্রু দিব কিন্তু ট্রু দেওয়ার পরে আমরা আরেকটা কাজ করতে হবে 0.5 বাদ দিতে হবে না 0.5 হ্যাঁ ভেরি গুড এটা করতে হবে কেন বলেন তো কারণ এই যে মানটা মাইনাসের পার্টটাতে তো আমাদের এই কাউন্টিং যে নাই মানটা যে বের হইছে কম্পিউটার যে নর্ম ডিস্টেন্স যেটা আমাদের কিউমুলেটিভ ফাংশন যেটা আছে ওইটা যেটা বলে হচ্ছে কি এই যে একদম ইয়ে থেকে এই যে আপনি যে পাশ থেকে আসতেছেন এই যে নেগেটিভ ইনফিনিটি থেকে পুরোটাই নাই একদম এটা থেকে হচ্ছে সবটা সহ এই এরিয়া সহ সবটা এতটুকু পর্যন্ত মানে এইটার 1100 থেকে কম হবে লোয়ার তার প্রবাবিলিটি সে বের করছে বুঝতে পেরেছেন ক্লিয়ার তার প্রবাবিলিটি বের করছে তার প্রবাবিলিটি বের করছেন তার মানে কি তার এই যে লোয়ার যে আমার এই যে মিন যেটা ছিল আমার 1000 তার চেয়ে কম যেটা এই অংশের তো হুবু এই অংশের তো মান আমরা ক্যালকুলেশন না করেই জানি তার প্রবাবিলিটি কত 0.5 রাইট তাহলে আমার এই সবটার প্রবাবিলিটি যদি হয় আমার হচ্ছে এইটা এই যে আপনার 0.84 এটা হয় তাহলে এর থেকে আমার এই যে আমার এই নেগেটিভ যে অংশটা আছে সেটা যদি আমি বাদ দিয়ে দিই 0.5 ওই অংশটা তাহলে আমার বাকিটা হচ্ছে আমার এই যে এই অংশটা হচ্ছে আমার বাকিটা ক্লিয়ার এই যে আমার 0.3413 ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক্সেল এর জন্য আর পরীক্ষার হলের জন্য আপনি সরাসরি বের করতে পারবেন পরীক্ষার হলের জন্য যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে পরীক্ষার হলের জন্য যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে এই আপনার কি বলে এই আপনার টেবিলে যাবেন ওই যে টেবিলে দেখেন যে টেবিলটা এই টেবিলটা দেখেন টেবিলটা থেকে খেয়াল করেন টেবিলটা থেকে যেটা হয়েছে এই যে টেবিলের মানটা হচ্ছে একটা পাশ দেখাচ্ছে কি পাশ দেখাচ্ছে বলেন তো এক পাশ যেমন দেখেন এই যে আপনার 0 থেকে শুরু হয়েছে জেড ভ্যালুর মান যখন এই যে 0 থেকে শুরু হয়েছে আমার কত আছে হাইয়েস্ট পর্যন্ত 0.499 পর্যন্ত তার মানে কি আমার ওই যে একটা পাশ দেখাচ্ছে হ্যাঁ সিঙ্গেল সাইড ঠিক আছে সিঙ্গেল সাইড সো তাহলে এইটা কিউমুলেটিভ না তো সেই জন্য আমাদের আর ওই যে আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এখন আসেন তাহলে এই যে আমার এখান থেকে আপনার হচ্ছে মনে রাখতে হবে এই যে অংশগুলো যেগুলো আছে এই অংশ দেখেন জেড এই মানগুলো এই যে আমার ফার্স্ট কলাম এটা হচ্ছে আমার জেড ভ্যালুর আপনার কি বলে যে দশমিকের এই আপনার হচ্ছে দশমিকের আগে এবং দশমিকের পরে 1 ঘর পর্যন্ত আর এই যে ফার্স্ট যে রো যেটা আছে এটা হচ্ছে দশমিকের পরে আপনার যে 2 ঘর পর্যন্ত ক্লিয়ার যেমন ধরেন আমি যদি বলি ধরেন আমার যেমন আমি বলছি যেমন এই আপনার ধরেন জেড ভ্যালুর মান যদি হয় ধরেন আপনার 1.96 যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা বলছিলাম জেড এর মান যদি 1.96 হয় তাহলে কি হচ্ছে তাহলে আমার এই দেখেন তাহলে আমার কি করতে হবে এই জেড মনে রাখবেন এই যে আপনার হচ্ছে 2 ঘর পর্যন্ত আপনি রাখবেন দশমিকের পরে জেড বলে যেটা মান বের হবে ওকে দশমিকের পরে হচ্ছে 2 ঘর পর্যন্ত রাখবেন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে আপনার 1.96 যেটা আছে আমি সেটা দিয়ে দেখাচ্ছি সো ধরেন আমার সেক্ষেত্রে কি হলো যে আমার তাহলে দশমিকের পরে আপনি 2 ঘর পর্যন্ত রাখবেন টোটাল জেড ভ্যালুটা তার মধ্যে এই যে ফার্স্টের যে অংশ দশমিকের পরে 1 ঘর পর্যন্ত এটা হচ্ছে আপনি এই যে এই ফার্স্ট কলাম থেকে দেখবেন তাহলে ফার্স্ট কলামে দেখেন তো আপনার কি বলে 1.9 কোথায় আছে এই যে এটা রাইট দেখেন 0 থেকে এই যে আমার 1.9 পেয়েছেন হ্যালো यस স্যার হ্যাঁ আর কি বলে তার সাথে আচ্ছা আমি এই যে 1.96 থেকে আমি কি এভাবে লিখতে পারি যে 1.9 প্লাস 0.06 লেখা যায় জি স্যার यस স্যার মানে আমার দশমিকের 1 ঘর নিয়ে গেলে আপনি তাহলে বাকি থাকে কত 0.06 ঠিক আছে এই 0.06টা হচ্ছে কোথায় বলেন তো এখানে ক্লিয়ার তাহলে এবার এই দিক থেকে আসবেন আর এই দিক থেকে আসবেন এসে কোন ভ্যালুটা আপনার এটা এই যে দেখেন আপনার প্রবাবিলিটি কত 0.4750 মানে 47.5% প্রবাবিলিটি আছে আপনার জেড ভ্যালু এত হবে ক্লিয়ার আচ্ছা বলেন তো আপনারা যে আমার যদি বলি যে
আপনার কি বলে 1.58, হ্যাঁ z ভ্যালু 1.58 এর মান কত বলেন? 0.4429। ভেরি গুড, এই যে 1.5 আর তার সাথে হচ্ছে এই যে আমার 8, তাহলে আমার কত 0.4429। ক্লিয়ার এইটা? আচ্ছা, তাহলে আমার এই যে আমরা যে অঙ্কটা করতেছিলাম সেখানে আমার z ভ্যালুর মান কত ছিল? 1 ছিল না? হ্যাঁ, 1 মানে কি আমরা 1.00 বলতে পারি? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে 1.0 এখানে আর তার বরাবর এই যে 0 এইটা, তাহলে আমার কোনটা বলেন তো? তাহলে আমার প্রবাবিলিটি কত? 0.3413। মিলছে? হ্যাঁ মিলছে? ওকে, তাহলে আপনার পরীক্ষার হলে যদি যদি ওই আপনার কি করতে হবে, যেটা হচ্ছে এই আপনার টেবিলের পেজটা আপনাকে প্রিন্ট করে নিয়ে আসতে হবে, বুঝে গেছে? ওকে, কোনো কিছু লেখা যাবে না সেখানে, আপনি এটা নিয়ে আসবেন। ওকে, এটা তাহলে বুঝা গেল। তাহলে পারা যাবে এখন? ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে আমাদের এটা হলো ওকে। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক। আমরা তাহলে নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ আরো ডিটেলসে আমরা যাব কিভাবে এই যে আপনার কি বলে মিনের এই পাশ ও পাশ বা দুই পাশ মিলিয়ে জিলিয়ে আরো কত আপনার কমপ্লেক্স করা যায়। আমরা মেইন কনসেপ্টটা জানলাম, আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ আরো ডিটেলসে জানবো। ঠিক আছে? ওকে ওকে গাইস, হ্যাঁ ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, হ্যাভ এ গুড ডে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।